لذیذ اور خوش ذائقہ کھانوں اور پکوان کے دسترخوان کے بعد اب باری ہے ہمارے رحمت ہے مہمان کی. تو چلتے ہیں رحمت ہے مہمان اور دیکھتے ہیں کہ آج کس مہمان سے ہماری ملاقات ہونے والی ہے. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا خوش آمدید ناظرین. رب کی نعمت ہے رمضان کے اس خصوصی سیگمنٹ رحمت ہے مہمان میں ایک بار پھر آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. اور رحمت ہے مہمان میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں میمن برادری شہر کراچی وطن عزیز کی ان شخصیات سے جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں کچھ ایسا کیا ہو یقینی طور پر جو سب سے منفرد ہو. اور آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہماری آج اس ڈرائنگ روم میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کی سرپرستی ہمیں ہمیشہ کی طرح حاصل رہی ہے. ہمارے دیرینہ ساتھیوں میں ہیں اور جب بھی میمن ٹی وی اور میمن کمیونٹی کو ان کی ضرورت پڑتی ہے ہمیشہ فرنٹ لائن پر آ کر میمن کمیونٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ایک بہت ہی جو ہے وہ تجربے کار بلڈر ہیں اور مدینہ پراپرٹیز کے نام سے اپنے بزنس کو رن کر رہے ہیں. ڈف کلیریا سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے اور کئی سماجی اور کاروباری شعبوں میں معتبر سمجھے جاتے ہیں اور اپنی ان کی ایڈوائس اور ان کے بات کرنے کا انداز میں ہمیشہ سے گرویدہ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے جب بھی میں ان سے ملتا ہوں. یقینی طور پر محترم جناب سعید میمن صاحب ہیں آج ہمارے اسٹوڈیو کی زینت بنے ہوئے. سعید بھائی بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام اور بہت شکریہ سعید بھائی. رمضان کے اس موقع پر اس ساعتوں میں بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی اپنی فیملی اپنے کاروبار کو ہٹ کر یہاں اسٹوڈیو میں موجود رہنا. اس وقت میں آپ کے ہمیشہ سے ہمیں جو آپ کی سرپرستی حاصل رہی ہے وہ مجھے امید ہے کہ یہ تعدیر جاری رہے گی انشاءاللہ. آپ کی محبت ہے, آپ کا پیار ہے, آپ لوگ یاد رکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر. پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح کا ہے کہ آغاز ہوتا ہے ہمارا ایک انتہائی خوبصورت کلام کے ساتھ اور حسب معمول حسب دستور اس بار بھی ہمارے ساتھ وطن عزیز کی ممتاز آواز اور ہماری میمن برادری کی جان سمجھنے والے ہر محفل کی جان سمجھنے والے محمد محسن قادری نبی والا صاحب موجود ہیں. محسن بھائی ایک بار پھر بہت شکریہ اسٹوڈیو میں حاضری پر. اور ہمیشہ کی طرح ماحول اسٹوڈیو آپ کے حوالے ہے, ماحول آپ کے حوالے ہے. پلیز کچھ عرض ہو جائے. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر بس مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم. تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم. چشم رحمت بخشا سوئے ملنداز نظر اے قریشی نہ کبھی ہاشمیوں مطلبی. تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم. کیا تم سے کہوں اے رب کے حبیب تم جانت ہو من کی بتیاں غم فرقت تو
اے اومی لقب کاٹے نہ کٹت ہے اب رتیاں توری پریت میں سدھ بدھ سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری کاہی بپگن دغدید نظر کبھی سن بھی تو لو ہمری بتیاں تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم اور میں کشوں مدینے چلے میں کشوں مدینے چلے تو آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ رنج و علم سب چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ رنج و علم سب چھٹتے ہیں میرے غوث کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے کیونکہ تجلیوں عجب ہے فضا مدینے میں ارے نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے ارے براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشوں آؤ مدینے چلے ارے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہی بات ہے محسن یہی بات ہے محمد محسن قادری نبی والا جب بھی میں نے کہا نا ماحول کو غلام بنا دیتے ہیں اور کیا ماحول ہمارے اس خوبصورت کلام کے بعد اگر میں آپ کو ہمارے اس اسٹوڈیو کی جو ہے وہ رونقیں یا اسٹوڈیو میں جو کرنٹ جسے کہتے ہیں انرجی کہتے ہیں نا وہ اگر میں آپ کو بیان کرنے جاؤں تو شاید آپ وہاں اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہماری اس انرجی کو نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے جو میں اور جو ہے ہمارے آج کے مہمان سعید میمن صاحب محسوس کر رہے ہیں بہت بہت کمال کر دیا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کمال کر دیا بہت بہت شکریہ محسن بھائی ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تادیر میں نے کل بھی کہا تادیر رہیں گے آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ سعید بھائی تھوڑی سی بات ہو جائے اس خوبصورت کلام کے بعد بات مدینے کی ہوئی آپ مدینہ پراپرٹیز کے روح رواں ہیں فاؤنڈر ہیں پراپرٹیز اور ریئل اسٹیٹ ہمیشہ سے بڑا اللہ تعالیٰ نے اس پہ بڑا کرم نوازی کی ہے ہمیشہ کی طرح
अप एंड डाउन्स कमोबेश हर कारोबार का हिस्सा है, और मेरे ख्याल से अप एंड डाउन ना हो तो वो कारोबार नहीं रहता है ही कारोबार का, उसी का नाम कि जहाँ अप एंड डाउन आते रहें और बंदा उन घाटियों में से किस तरह से निकल पाता है। प्रॉपर्टीज़ और मदीना प्रॉपर्टीज़ को आजकल के हालात में, पाकिस्तान के मौजूदा सिनेरियो में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ बिल्डर्स के अनाउंस हो रहे हैं, आप भी माशाल्लाह कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ज़रा सा इसके बारे में कुछ बात हो जाए। अल्ताफ़ भाई, सबसे पहले तो मैं अपने तौर पे भी मोहसिन भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूं कि जो इन्होंने अभी हमें कलाम सुनाया, हिला के रख दिया मोहसिन भाई, मज़ा आ गया। ऐसा माहौल ऐसा हो गया है कि मदीने के अलावा कोई बात ही याद नहीं आ रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, कमाल कर दिया आपने। रमज़ान के इस पहर में आपने ऐसा माहौल बता दिया कि अभी कब फ़्लाइट होनी है और कब बारी आनी है, हमारी आपकी सबकी। अल्लाह करे जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जो लोग सुन रहे हैं, सबकी इज़्ज़त से, खैर से, मक्का मदीना पाक की सेहत और मकबूलियत के साथ हाज़िरी हो जाए। आमीन सुमा आमीन सुमा आमीन सुमा आमीन। बाकी जहाँ तक आपने बात की काम की, कारोबार की, रियल एस्टेट की, तो अल्लाह पाक का शुक्र है, जितनी बकिया ज़िंदगी है उतना शुक्र मांगे वो कम है। अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत काम दिया है। मदीना प्रॉपर्टीज़ के नाम को हम लेके चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए भी हैं, मज़ीद भी कर रहे हैं और वक्त के साथ साथ करेंगे। बस कोशिश हमेशा यही की है कि अच्छी नीयत से लोगों को अच्छे घर डिलीवर कर सकें, उनको अच्छी सर्विसेज दे सकें। इसीलिए अल्लाह पाक ने आज हमें इस मकाम पे लाके बिठाया है इस उम्र में, और आगे कुछ और भी हमारे विजन्स हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द 2026 में लोगों के सामने आएंगे इंशाल्लाह इसी कराची में। अच्छा, मुझे मेरी मालूमात में इजाफा हुआ जब आपने कहा कि अम्मा टावर, गो कि ये प्रोजेक्ट तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि आज इस पर बात हो जाए कि अब ये आपके हैंड ओवर हुआ है और आप इसमें कुछ करने की जुस्तजू लिए हुए मोबाइल मार्केट का हिस्सा बने हैं, और नो डाउट आपने जहाँ जहाँ भी कदम रखा है अल्हम्दुलिल्लाह सल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने उसमें बरकत डाली है, उन लोगों के कामों में बरकत डाली है जहाँ जहाँ आपसे लोगों ने फ़ायदा उठाया है। तो कैसे देखते हैं अम्मा टावर के, और कब ये बना था, और अब इसमें आप क्या ऐसा करने जा रहे हैं कि लोग जो है अब जो है माशाल्लाह बहुत तेज़ी से उस तरफ गामज़न हो रहे हैं। एक्चुअली रियल एस्टेट की फील्ड से तो हम वाबस्ता हैं ही, बहुत सी जगहों पे बहुत सी प्रोजेक्ट्स को माशाल्लाह सब देखते हैं, हम करते आ रहे हैं। तो कुछ सालों पहले अम्मा टावर की तरफ नज़र पड़ी। आप लोगों को सबको पता होगा अम्मा टावर आसिफ मजीद और रिजवान मजीद भाई का जो मॉल है, जिसे भी आपने कहा ये मेरे हवाले हुआ है, हरगिज़ ऐसा नहीं। मॉल के मालिकान वही थे, वही हैं। हाँ, उसमें से कुछ ऐसी जो स्पेसिफिक यूनिट्स हैं, चीज़ें हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे हमने परचेज़ कर ली हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको हम मॉल को मज़ीद एक नया रंग दे रहे हैं, नया कलर दे रहे हैं, अपना विजन दे रहे हैं। उसकी बहुत सी रेनोवेशंस हैं, जो हमें लग रहा था कि उसके वीक पॉइंट्स हैं, उसको हम बेहतर कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत से कारोबारी हजरात उधर अम्मा टावर मॉल में अभी आ भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोबाइल का बिज़नेस है, किट का बिज़नेस है, रिपेयरिंग का बिज़नेस है, LCD वाले हैं, लैपटॉप वाले हैं, AC मॉल है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसकी रेनोवेशन, उसकी जो सेल परचेज़ है, उसके जो रेंटल के मामला आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो दिन ब दिन हम देख रहे हैं। और आप लोग मीडिया में सब जगहों पे देखते भी होंगे, देख ही रहे। कितने इवेंट्स तो आप लोगों की टीम ने भी कवर किए हैं कि दिन ब दिन मॉल बेहतर होता जा रहा है। और लोकेशन एक ऐसी है इस मॉल की कि देखिए, मेरा तो मोबाइल का बिज़नेस नहीं है, जिनका मोबाइल का बिज़नेस है वो इन चीज़ों को जानते हैं। हम तो लाइक एज एन रिलेटर हैं, एज एन बिल्डर्स हैं, चीज़ों को लेके चलते हैं। तो उसकी लोकेशन ऐसी है, बिल्कुल मेन रोड पे, जिना रोड पे, कॉर्नर पे मोबाइल मार्केट का जो हब है, कि ऑलरेडी तकरीबन 600-700 दुकानदार वहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे से वो मॉल चल रहा है। हमने भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, लोग भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और दिन ब दिन अल्लाह का शुक्र है चीज़ें बेहतर हो रही हैं। हाँ, मोबाइल के बिजनेस में अल्लाह पाक ने ये एक मैं बड़ा काम करूँगा, जहाँ जहाँ भी किसी पावरफुल इन्वायरमेंट में, जैसे पावरफुल इन्वायरमेंट से मुराद यही होती है कि वो तमाम फैसिलिटीज़ जो दुकानदार को दरकार होती हैं, लोकेशन सबसे पहली यकीनी तौर पर शर्त होती है। इसके बाद इसमें एमिनिटीज़, इसमें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक्सेस, सेंट्रली ऐसी जो आपने कहा, अगर ये दुकानदारों को जहाँ जहाँ भी मिला है वहाँ दुकानदारों ने बड़ा एक्सेल किया है। और अम्मा टावर में अल्हम्दुलिल्लाह की लोकेशन देखें, मेन जिना रोड और ज़ेबुलरसन स्ट्रीट, यानी कि दो कॉर्नर मेन रोड पर कॉर्नर, कदीम तरीन हमारी सड़कें जो हैं, जिनके नामों से बच्चा बच्चा वाकिफ है, जिना रोड और ज़ेबुलरसन स्ट्रीट, इन दोनों का संगम है मैं कहूँगा। तो ये इसमें और क्या ऐसा करना चाहेंगे सईद भाई, जो आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं, क्या ऐसा बताया जाए हमारे उन नाजरीन को जो अब तक उस जगह पर अम्मा टावर में ना, उन्होंने दुकान तो दूर की बात है, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई कदम नहीं रखा वहाँ पर एज एन कस्टमर, तो उनको कैसे राग़िब करना चाहेंगे आज आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ अम्मा टावर में आने से मेरी जीत कह लूँ या अम्मा टावर वालों की कह लूँ या हमारे आवाम की कह लूँ, कि अल्लाह का जो घर है वो सबसे पहले है, मस्जिद।
تو 2 مسجدیں وہاں آلریڈی تھیں, وہ دونوں الحمدللہ بہترین نئے سرے سے رینوویٹ ہو گئی, 0 میٹر ہو گئی. اور 5th فلور پہ بھی ایک مسجد ہے, 6th فلور پہ بھی ایک مسجد ہے. جب کبھی آپ آئیں دیکھیے گا, آپ کی ٹیم نے وہ ایونٹ کور کیا تھا, تو ادھر ایک ہم نے بڑا اچھا سا افتتاحی پروگرام بھی رکھا تھا. وہ مسجدیں بھی ہو گئیں, مطلب پارکنگ بھی وہاں ہے, اے سی مال ہے, واش روم ہے, ایسکلیٹرز ہیں, جو مطلب ایک ضروریات ہوتی ہیں. جی بالکل. جتنے بھی کلائنٹس آتے ہیں ان کو سب کو وہاں پہ سہولیات ہیں, اور ہر طرف سے چیزیں ماشاءاللہ دن بہ دن وہاں بہتری کی طرف ہیں الحمدللہ. جہاں سینکڑوں دکاندار ہوں اور نت نئی ایجادات جو ہیں وہ موبائل انڈسٹری میں آ ہی رہی ہیں, تو ایسے کسی مال کے اندر جب آپ قدم رکھتے ہیں تو آپ کو احساس تو ہوتا ہے کہ شاید یہاں پر وہ آپ کی ریلائبل چیز جسے آپ تلاش کرنے رہے ہیں اپنے داموں کے اندر, وہ آپ کو اماں ٹاور میں مل سکتی ہے. اور یہی ویژن بھی ہے ہمارے ان تمام ریلٹرز کا کہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں ایسی دکانداری کی جائے جس میں صرف دکانداری نہ ہو بلکہ آپ سب کا خیال بھی رکھا جائے. تو مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, اماں ٹاور کی کچھ بات ضرور ہوئی ہے, لیکن ہمارے مہمان کی بڑی گہری نظر ہماری پوری میمن کمیونٹی کی مختلف عوامل پر رہتی ہے, تو میں ضرور چاہوں گا کہ ان سے اس عوامل پر بات ہو. لیکن اس وقت ہم تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر رہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان, ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. کراچی ایک شہر جو روز بنتا بھی ہے بدلتا بھی ہے, اور اس بدلتے شہر میں ایک نام 35 سال سے ایک ہی وعدہ نبھا رہا ہے, اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز. 70 سے زیادہ پروجیکٹس وقت پر وعدے کے مطابق اور بے فکر اونرشپ کے ساتھ ڈیلیور کیے گئے. ہم صرف عمارتیں نہیں بناتے, ہم ان لوگوں کے فیوچر بناتے ہیں جو اپنی محنت کی کمائی ہمیں بھروسے کے ساتھ سونپ دیتے ہیں. آج بھی آنے والے کل کی بنیاد وہی ہے, یقین, ایمانداری, ڈیلیوری. اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز, ہم عمارت نہیں مستقبل بناتے ہیں. Cheyenne Business Avenue. One tower, endless possibilities. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان, ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. خوش آمدید ایک بار پھر ہماری اس رحمت ہے مہمان کے سیگمنٹ میں, جو کہ ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن رب کی نعمت ہے رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ ہے اور اہم ترین حصہ ہوتا ہے. اور اس میں آج ہمارے مہمان سید میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن سے ان کی کاروباری زندگی کے حوالے سے بڑی ایمان افروز گفتگو ہوئی ہے, اور انہوں نے جس انداز سے کاروبار کو عبادت سمجھ کر کرنے کا ہم سب کو درس بھی دیا اس سے پہلے بھی, اور بڑے دھیمے انداز میں بڑی گہری باتیں کرتے کہہ جاتے ہیں ہمارے سعید بھائی. سعید بھائی, رمضان اور میں کہوں کہ اگر مسلمان, رمضان اور مسلمان, انسان نہیں کہوں میں, رمضان اور مسلمان کہوں, کتنا گہرا ربط ہوتا ہے اور کتنی جو ہے انسان کے اندر ایک تھم جانے والی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ایک جس کا وعدہ ہمارے انبیاء کرام نے کیا, جس کا وعدہ جو ہے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم سے بار بار کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو اسے پالے.
कैसे देखते हैं हमारी रमज़ान की इस एक्टिविटीज़ को, ख़ास तौर पर अगर मेमन कम्युनिटी की मैं बात करूं, कि पहले मैं आगाज़ करूंगा कि सईद मेमन भी तो कभी छोटे हुआ करते थे, बचपन का रमज़ान कहाँ गुजरा, किन गलियों में गुजरा, कहाँ से परवान चढ़ते हुए एक कामयाब सईद मेमन आज हमारे सामने बैठा हुआ। माह रमज़ान तो हमने सुना है ना कि कुरान और हदीस में है, अपने बड़ों में है कि जो ये रमज़ान पाले और अपनी बख्शिश ना करवा सके तो मतलब उसने तो समझो कि रमज़ान पाया ही क्या पाया। तो हम और आप तो हमेशा यही चाहते हैं सालों साल से कि काश सारा साल ही माह रमज़ान हो, ये सहरियाँ, ये इफ्तारियाँ, ये रोज़े, मामलात इंसान के सबके अपनी अपनी काम की टाइमिंग है, चीज़ें हैं। तो रमज़ान का महीने में तो तरावियाँ, इफ्तारियाँ, एक दूसरे की मदद करना, खिदमत करना, जैसे भी आपने कहा कि कहाँ से शुरू हुआ, तो खारा दर, मीठा दर, नया बात, मूसा लेन, उन गलियों में हम बड़े हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अभी भी हम छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हो गए लेकिन उतने बड़े तो हो गए हैं कि अब आप बचपन की बातें कर सकते हैं। हाँ, क्या बात है। तो उस वक्त वो जो तरावियाँ पढ़ना और सब चीज़ों को मतलब इस तरह लेके चलना कि तो रमज़ान के महीने की क्या ही बात है कि किस अल्फाजों में रमज़ान के महीने को बयान करें। मैं समझता हूँ कि बस इंसान के ऊपर रमज़ान का महीना ही हो और उसी में काम चलता रहे, इंसान कुछ मामलात भी कारोबार के आसान हो जाते हैं और मिलना जुलना अच्छा हो जाता है, लोगों की खिदमत हो जाती है, इफ्तारी के दस्तरखान लग रहे होते हैं, मक्का मदीना आने जाने की जस्तुजू लोगों की बढ़ जाती है, तरावियाँ होती हैं, नमाजें होती हैं, रोज़े होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसा होना चाहिए। बचपन के दोस्त, एक तो वैसे ही नॉर्मली दोस्तियाँ, आप बड़े दोस्त पास आदमी हैं और यकीन तौर पर, लेकिन बचपन के वो दोस्त आज कभी मिलते हैं या कभी बैठकर उस रमज़ान की या इस रमज़ान में कुछ फ़र्क महसूस होता है? देखिए, उस वक्त हम थोड़ा सा मस्ती वाले ज़्यादा हुआ करते थे तो चीज़ों को लेके अलग अंदाज में चला करते थे। ज़ाहिर है अब की हमारी सबकी अपनी एक एज का डिफरेंस है। अब तो कुछ जिम्मेदारियां माशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से, सरकार के सदके, माँ बाप की दुआओं से रमज़ान के महीने की भी हैं, तो उन जिम्मेदारियों को भी देख रहे होते हैं। और पुराने दोस्तों से मुलाकातें कुछ हैं और कुछ लोग अपनी अपनी दुनिया में राइट लेफ्ट हो गए हैं, जो भी मिलते भी नहीं है, जिनसे हमारे को राब्ते भी नहीं है। लेकिन जो पुराने दोस्त आज भी 20-25-30 साल के दोस्त हैं, वो राब्ते में रहते हैं, तो उनके साथ भी हमारा आना जाना लगा रहता है। कभी वो हमारे एरिया में आ जाते हैं, कभी हम उनके पास चले जाते हैं। ये चीज़ें ऑन एंड ऑफ चलती रहती हैं। एक समय ही अलग है रमज़ान का ना। लेकिन आज माह रमज़ान में आपके साथ बैठे हैं तो मदीने मक्के जाने की जुस्तजू ज़्यादा बढ़ गई है। मोहसिन भाई ने इस तरह का कलाम सुना दिया। अब हम कब इधर सेट पे आप लोग बुलाते हैं, हम आते और कब मोहसिन भाई से हम ये कलाम सुनते हैं। तो ये माह रमज़ान की बरकत ही है ना। फिर ये खिदमत के काम, मदद के काम, ज़कात के मामलात, ये सब चीज़ें रमज़ानों में इंसान ज़्यादा करता है, चलती है। वैसे तो पूरे साल चलती है लोग, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन स्पेसिफिक एक इंतज़ाम जो माह रमज़ान का होता है, वो समझो कि नसीब वालों को ही मिलता है ना। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि रमज़ान मुबारक अल्लाह पाक ने ये वो महीना हमें अता किया है कि जो इसको पाले और अपनी बख्शिश ना करा सके, वो बख्शिश के बेपनाह ज़राए खुल जाते हैं, आपके सामने आ जाते हैं। जैसे इबादत का जिक्र किया, मदद का जिक्र किया, इमदाद का जिक्र किया, मतलब आप यू नेम इट, आप कहें कि आपके लिए जिसे कहते हैं ना कि इस महीने को बाबरकत बनाने का जो मकसद था ना, वो यही था। और इन्हीं चीज़ों ने, हमारे इन्हीं अवामिल ने इसे और बाबरकत बना दिया है, या बना सकते हैं हम, अगर इनमें हम उसी अंदाज से, जैसा कि हमें कहा गया है, उसी अंदाज से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सर वैसे भी चलता है। सॉरी आपकी बात काट दी मैंने। मैं समझता हूँ ज़िंदगी बनाने का रब का मकसद भी जो हमारा और आपका ईमान है, वो यही है ना, इंसानियत की खिदमत। या कोई और मकसद, अगर मैं कोई मेरी लैकिंग है, कमजोरी है, तो आप मुझे करेक्ट करें। बिल्कुल नहीं, ऐसा यही है वो है ना, वो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। करो बयां कहते हैं ना को, अफलाक की इबादत के लिए तो फरिश्ते तो एक की बारी आएगी तो दूसरे की सालों साल शायद बारी ना, हम ये सुनते हैं ना, ऐसा ही है। बिल्कुल सही। तो इंसानियत दुनिया बनाने का मकसद तो यही है। तो पूरा साल करना हम पे, आप पे, सब पे ज़रूरी है। अब जब ये रमज़ान आ जाता है तो अल्लाह ने जिसको जैसा दिल दिया है, जैसा मौका दिया है, जैसा अल्लाह जिससे काम लेना चाहे, इंसान की कोई औकात नहीं है। ये तो अल्लाह पाक चुनता है ना किस बंदे से उसने अल्लाह ने क्या काम लेना है। इसमें कोई शक की बात। इसी में हमारी ज़िंदगी गुजर जाए, हमारी आपकी बल्कि सबकी, तो हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। सईद भाई, जब भी जिक्र रमज़ान का होता है ना, एक ख़ास कैफियत हमारी, मैं अगर मेमन कम्युनिटी की बात करता हूँ इस वक्त, नो डाउट कि हर कम्युनिटी अपने अपने तौर पर, अपने अपने अंदाज में
لیکن ہمارے یہاں کے جو اہتمام ہے، میں اگر بات کروں کہ رمضان المبارک میں ایک جو بچپن سے ہمیں ایک رمضان کا تقدس، رمضان میں اپنے بڑوں کے ساتھ مساجد تک جانا، وہ الگ بات ہے کہ وہ نماز شروع کرے تو ہم پیچھے سے کھسک جائیں، وہ ایک بچپن کا حصہ ہے. لیکن جس انداز سے ایک گرومنگ ہماری رمضان میں وہ ایک اسپیشلائزڈ ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہر کمیونٹی میں، ہر برادری میں، ہر خاندان میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری انسیت ان ماہوں سے، ان خصوصی مہینوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. انتہائی ضروری بات ہے. ابھی میرے بیٹے نے میرے ساتھ تراویح پڑھی. ہاں ہاں. تو یقین کریں تراویح سے واپسی جب ہم آئے گھر تو میں بہت خوش ہوا. ایک ذہن میں بات آئی، اپنا وہ بچوں والا فیل پرانا ہلکا سا یاد آیا جو ابھی آپ بات کر رہے تھے. مکمل تراویح پڑھ کے مجھے کہتا ہے کہ وہ میری 2 رکعت رہ گئی تھی، میں دوبارہ اس لیے باہر نکلا تھا. تو یہ سب چیزیں انتہائی سمجھے کہ ہم نے بھی اپنے بڑوں میں سیکھی ہیں، ہمارے بچے ہم سے سیکھتے ہیں. اور جتنے بھی گھر والے ہیں وہ اپنے بچوں کو اگر ساتھ تراویح پہ لے کے جاتے ہیں، چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. یہی تو ہمارا دین ہے، یہی تو ہمارا ایمان ہے، یہی تو اسلام ہے، یہی تو سب کچھ ہے. اسی لیے تو ہم اور آپ ہیں. لوگ ترستے ہیں ان چیزوں کے لیے دوسرے ملکوں میں، جہاں یہ ہمارے پاکستان کی جس طرح ہم رمضان مناتے ہیں، کیا بات ہے، باہر ملکوں میں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں. اس طرح کا جو ماحول ہمارے اس پاکستان میں ہے وہ شاید کچھ اور ملکوں میں بھی ہے، لیکن اس طرح کی جو اسپیسیفکیشن، جو ارینجمنٹس ہیں، دسترخوان ہیں جگہ جگہ پہ تراویح ہے، جگہ جگہ پہ محفلیں نعت ہیں، جگہ جگہ پہ بیان ہیں، پراپر رمضان کا ایکسٹرا آرڈنری انتظام ہے. یہ تو ہم نصیبوں والوں کو ہی ملتا ہے نا، اس میں ہر کسی کو تو نہیں ملتا. کوئی شک کی بات. اچھا ایک اور ایلیمنٹ میں جو ہماری ان محفلوں میں، ہمارے اسٹوڈیو میں بھی ڈسکس ہوتی رہی ہیں کہ جہاں دنیا میں اور بہت سارے تہوار ہوتے ہیں، وہاں بہت ساری چیزیں جو ہے خصوصی آفرز کے ساتھ جو ہے وہ دستیاب ہو جاتی ہیں اس تہوار سے متعلق لوگوں کو. لیکن ہمارے یہاں رمضان میں کچھ شاید اس کا تقدس نہیں رکھا جاتا کہ کوئی میں کہوں کہ غیر مستحکم کہوں کہ فیملیز جو ہیں وہ شاید اس انداز سے نہیں آگے بڑھ پاتی، کیونکہ مہنگائی کا ایک سیلاب سا آنا شروع ہو جاتا ہے. اس بار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو، کیونکہ میں نے آج جو مارکیٹ کے وزٹس کیے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار شاید ایسا نہ ہو. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ یہ ہو جانا بھی اس کو ذخیرہ اندوزی کہہ لوں، میں اسے ناجائز منافع خوری کہہ لوں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایلیمنٹ سے شاید ہم رمضان کا وہ جو ایسنس ہوتا ہے، جو دنیا اگر ہمیں کہے کہ یار کیا کام کیا آپ نے، وہ کہیں سے پھیکا پڑ جاتا ہے؟ دیکھیے کہہ سکتے ہیں جس طرح آپ نے یہ بات کی ہے، یہ اس چیز میں ہم انفارچونیٹلی ان چیزوں کو ہم پاکستان میں کراچی میں فیس ضرور کر رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پازیٹیو سوچیں گے تو پازیٹیو ہوگا. ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کرے یہ جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں، ہمارے جو ڈفرینٹ بزنس مین ہیں جو ان چیزوں کو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اللہ ان کے دل میں ڈال دے. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میں کسی پروگرام میں کسی کے پاس تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سعید بھائی وہ گوشت آج کل 1600 روپے کلو ہے اور ہم 800 روپے کلو 2 دن بعد ایک اسٹال لگانے والے ہیں، اتنے جانور ہم کاٹیں گے اور اس میں ایسے ایسا. تو ایسا دل رکھنے والے لوگ بھی تو ہیں نا. بالکل. 22% دیکھیں پیرل دنیا تالی دعا سے بچتی ہے، اچھے برے سب جگہ پہ انگلیاں 5 برابر نہیں ہے نا ہماری آپ کی. تو جو بھی آپ نے ایک ٹاپک ریز کیا ہے، انفارچونیٹلی ہم ان چیزوں کو ضرور فیس کر رہے ہیں یہاں پہ کراچی پاکستان میں. لیکن ہم اچھی امید رکھتے ہیں سب اچھا ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. یہ رمضان کا مہینہ اگر ہے تو ایسے میں تو ہمارے تمام کاروباری حضرات کو، جتنے راشن والے ہیں، جتنے فروٹ والے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو سب کو سبسڈیز دینی چاہیے. بالکل. چیزوں کو مائنس پلس کرنا چاہیے. 11 مہینہ اللہ کا شکر ہے ہم اور آپ سب کماتے ہی ہیں. بالکل صحیح. تو اس مہینے میں میری ریکویسٹ بھی ہے اس چینل کے توسط سے کہ جتنا ہو سکے اپنے لوگوں کے لیے آسانی کریں. اور اس میں اگر آپ آسانی کریں گے اللہ آپ پہ آسانی کرے گا. بہت سمپل فارمولا ہے، 2 اور 2 4 والی بات، گیو اینڈ ٹیک والی بات. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت سمپل ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے. کیا بات ہے، کیا کتنی خوبصورتی سے ایک اہم ترین بات ہمیں سمجھا گیا کہ گیو اینڈ ٹیک ہے. آپ آگے بڑھیں، یہ وہ موقع ہے کہ اگر آپ نے رحم کیا تو آپ پر بھی رحم ہو جائے گا، اور آپ پر جو رحم ہوگا وہ اس ہستی کی طرف سے ہوگا جس کا کوئی شمار نہیں ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی کوئی شمار نہیں ہے. میمن کمیونٹی پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، وہ کہ آپ مختلف ہمارے پروگرامز میں تشریف ضرور لاتے ہیں، لیکن میمن کمیونٹی کو ایز این ہال، میں پوری میمن کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جو سروسز ہم اپنی کمیونٹی کے لیے مختلف اوقات میں، آل پاکستان میمن فیڈریشن کے صدر، ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے صدر، ہمارے انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن میں میمن لیڈرشپ فورم، اور جتنے بھی ہمارے الحمدللہ وہ ادارے ہیں، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی انداز میں خدمت کے ہی جذبے کے ساتھ قائم کیے گئے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں.
कैसे देखें, अगर मैं पाकिस्तान की पेरेंट बॉडी हमारी ऑल पाकिस्तान में फेडरेशन की बात करूँ, जनाब शबीर हारून साहब हमारे सदर जो हैं वो बड़ी ही मेहनत के साथ जो है और बड़े प्रोफेशनल अंदाज में जो है मेमन कम्युनिटी की खिदमत का जज्बा लिए हुए आगे आए हैं। कैसे देखते हैं हमारी इस फेडरेशन की कोशिशों को, और आप ज़ाती हैसियत में क्या समझते हैं, कहाँ हमारी मेमन कम्युनिटी को जो है वो लैक है, इसको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, जितने भी आपने ये सारे प्लेटफॉर्म्स के नाम लिए, इसमें तकरीबन तमाम लोगों से या ज़्यादातर लोगों से माशाल्लाह मेरी पर्सनल एफिलिएशन भी है, ताल्लुक़ भी है। वो हमारे सीनियर हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे आपने अभी शबीर भाई का नाम लिया, इससे पहले हनीफ भाई हुआ करते थे, इससे पहले इसके बहुत सारे लोग हैं, MLF के बहुत सारे लोग हैं। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई बोलता है कि कहाँ कमी है तो अपनी अपनी समझ की बात है। कोशिश करता हूँ पॉजिटिव बोलूँ, मुझे तो कोई ऐसी कमी नज़र नहीं आती। ये ना होते तो ये जो हो रहा है ये भी होता। मुझे ये बताए ना, नहीं हो सकता था। ये प्लेटफॉर्म्स लेके चल रहे हैं, क्या आप बताए ना, ये प्लेटफॉर्म्स बगैर पैसों के चलते हैं या बगैर विजन के चलते हैं या बगैर मैनेजमेंट के मामलात के या HR के सब चीज़ों के चलते हैं? ये सब चीज़ें लेके चल रहे हैं ना ये लोग। हाँ, अब देखें, किसी अच्छे या किसी बुरे में कहते हैं ना, पेट तो किसी का नहीं भरता, चाहे किसी गरीब का हो चाहे किसी अमीर का हो, लालच तो इंसान के साथ लगी हुई है ना। हाँ, बेहतर से बेहतर करते रहने की कोशिश करनी चाहिए और मैं समझता हूँ तालीम पे ज़्यादा फोकस करें जितने भी लोग हैं। अब मैं उनको क्या बोलूँ, वो हमसे बड़े हैं, पर वो हम तो खुद उनके बच्चों की जगह पे हैं। बिल्कुल, उनको देख के हम उनसे सीखते हैं। और जहाँ तक बात मेमन की है, तो मेमन मैं ये समझता हूँ, मेमन हूँ खुद इसलिए भी और एक्सपीरियंस भी है कि चाहे दुनिया में कहीं भी हो, जो कर दिखाना होगा करके दिखाता है और दिखाएगा इंशाल्लाह। क्या बात है, जो कर दिखाना हो वो करके दिखाया गया और दिखा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ जहाँ भी मेमन होता है कहते हैं कि सबसे पहले अल्लाह का घर मस्जिद तामीर करता है, इसके बाद मदरसा और इसके बाद स्कूल, डिस्पेंसरी। जहाँ भी मैं कहता हूँ मेमन लोग कहते हैं, मेमन कम्युनिटी नहीं, लोग कहते हैं कि मेमन अगर जंगल में भी होगा तो पहले इन 4-6 चीज़ों का को इस्तवार करेगा, इसके बाद कुछ आगे की ज़िंदगी का आगाज़ होगा। सब चीज़ों में हमारी हेल्प सबसे ज़्यादा कहाँ हो गई आपको पता है? कि मेमन टीवी मिल गया। क्या बात। मेमन टीवी के होने से जितने भी सारे ये मेमन लोग जितने भी काम कर रहे हैं ये पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। अब जैसे एक मिसाल है, अल्ताफ़ भाई बैठे हैं, इन्होंने 1000 राशन कार्ड बांट दिए। मोहसिन भाई बैठे हैं, इन्होंने को 100 लोगों को उम्रे पे भेज दिया। तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में कोई मेमन बैठा हुआ हूँ तो ज़रा सा मुझे भी वो एक फ़ील आएगी कि 2 काम इन्होंने किए, तीसरा मैं क्यों ना कर लूँ। तो ये हम और आप देखते तो मेमन टीवी के तवज्जुह सही है। तो ये जब चीज़ें इस तरह बढ़ती हैं तो अल्लाह का शुक्र, एक दूसरे की देखा देखी काम बढ़ता है और खिदमत का काम होगा। ज़िंदगी का तो मकसद ही है कि ना कि खिदमत का काम हो जाए। जिक्र हो गया, ज़ात तो अल्लाह पाक की है। क्या बात है, इसमें कोई शक की बात है। जिक्र हो गया है मेमन टीवी का, तो कुछ हमारी इन कोशिशों को इस साल आप हमारे हर साल हमारे इस ड्राइंग रूम की जीनत बनते हैं, हमारे स्टूडियो की जीनत बनते हैं। इस बार का हमारा ये सिलसिला और इस बार हमारी ये कोशिशें, हमारे CEO अली गोडल साहब की कोशिशें, कैसे देखते हैं इस बार की कोशिशों? जब भी हर साल मैं आता हूँ या बाहर कहीं भी आपकी टीम आती है तो इस बार तो मुझे अली से दोबारा मुलाकात करके टाइम रख के ये पूछना पड़ेगा कि भाई इसके पीछे दिमाग कौन चला रहा है कि हर बार मैं आता हूँ माशाल्लाह हर बार चीज़ें बेहतर से बेहतर होती हैं। इस बार भी सेटअप भी आप लोगों का बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई, कुछ क्रिएटिविटी नज़र आती है जो मुझे नज़र आती है। मतलब एक वजह नया चीज़ें बेहतर होती हैं और हर जगह पे माशाल्लाह मेमन टीवी तो अल्लाह का शुक्र है कि हम तारीफ़ तो उसकी स्पेसिफिकली करें कि सामने 2-4-6 ऑप्शंस हुआ करें। अल्लाह का शुक्र है ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है भाई ने हमारे माशाल्लाह। हर जगह पे या हम उसको बुला लेते हैं या वो हमें बुला लेता है। क्या हर जगहों पे वो है, चाहे मकसद इवेंट कवर करना हो, चाहे कोई न्यूज़ देना हो, हमें अच्छा लगता है, खुशी होती है। ये अली मेमन टीवी वो भाई है कि कुछ लिमिटेड कुछ सालों में ही माशाल्लाह इतना अच्छा कर लिया है कि अब शायद कंपैरिजन के लिए किसी को आने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। और हमारी दुआ है आप लोग का मेमन टीवी और तरक्की करे और इज़्ज़तें मिले और इसी तरह पूरी दुनिया में ये आगे बढ़े। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ यकीनी तौर पर हमारी भी ख्वाहिश यही है कि हमारा हर अगला दिन पिछले दिन से एक कदम बेहतर हो और इसी कोशिशों में मेमन टीवी, हमारे CEO अली गोडल और हमारी पूरी टीम जो है वो सरगर्दा रहती है और रहेगी इंशाल्लाह। आपको इसी किस्म के प्रोग्राम देती रहेगी। नाज़रीन कराम, इस वक्त तो अब हमारी इस ट्रांसमिशन का वक्त कमो बेश अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और हमें आपसे इजाज़त लेनी होगी, लेकिन हमारी इजाज़त ऐसी नहीं होती। आप जानते हैं कि हमारा आगाज़ अल्लाह ताला के नाम से होता है और हमारा इख्तिताम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार के साथ। तो मैं नात के आखिरी चंद अशार के लिए गुजारिश करूँगा एक बार फिर मोहम्मद मोहसिन कादरी साहब से इस इख्तितामिया कलाम के साथ हमारे इस प्रोग्राम को इख्तिताम कि हुजूर
سا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے اور نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے اور میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے اور مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں بلکہ عاشق تو کچھ یوں کہے کہ مدینے جاؤں نہ زندگی میری وہی تمام ہو جائے یہ زندگی میری وہی تمام ہو مدینے جاؤں
زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے، یہ زندگی میری یوں ہی تمام